Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kita bertemu lagi pada pertemuan yang kelima dalam pembelajaran bab membahas tentang haid, nifas dan istihadhah. Kita awali dengan tartibul Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah bin ta'lim wa ta'allum al-mudzakarah tadhkir naf'al nifa' wal ifada wal istifadah wal hatsala tamasuk bila sunnati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa du'a al huda wa dalat al khair idgha mardatillah wa tawfiq thabih ila hadrati Rasulullah Muhammad Abdullah thumma ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam alaihim wa jami'il ahli baitihi tayyibin tahirin wa ashabil kiram minal muhtadin wa azwajihi tahirat ummatul mu'minin tabi'in bi ihsan ila yaumiddin ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين إلى أرواح الأئمة المجتهدين وفقهاء المحدثين وإلى أرواح جميع سادتنا الصوفيين لما كانوا حق أرواح مشركين رضا المغاربين وصنفرهم وإلى أرواح جميع سادتنا على بيعلي وصنفرهم وسلم سيدنا المهاجر الله به سبق المقدم محمد على بعلي والمقدم الثاني الشيخ محمد الرحمن سقافي محمد من الدوي وصنفرهم وإلى روح القطب ربنا قد سمدنا سلطان أولياء سيدنا الشيخ محمد القادر الجيران وصنفرهم وإلى أرواح أولاد السقاف شيخ محمد بن السقاف شيخ بكر سكر محمد بن السقاف وإخوانهما ثم إلى رسول شيخ علي بن بكر سكر شيخ عبد الله شيخ عبد الله الدرس أكبر بن شكرا وسلم فريم إلى روحه ثم إلى روحه سيدنا جابر أبو بكر بن عبد الله الدرس وسلم فريم إلى رسول شيخ بكر بن سلم أخي أجل بن سالم ثم إلى روح سيدنا شيخ أهل حبيب مر ثم إلى روح أولاد سيدنا شيخ بكر بن سلم ودرس شيخ بكر بن سالم ثم إلى روح ساداتنا سيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاء شهر بن عبد البارس والحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد الحبيب محمد بن زين الحبيب شمس المفرم ثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبيب شمس المفرم إلى رسول الحبيب بكر بن عبد الله العطاس الحبيب علي بن محمد بن زين الحبيب شمس المفرم ثم إلى روح ساداتنا سيدنا الإمام الحبيب أبو بكر بن محمد بن رسول سيد الحبيب حسن سيد الحبيب صالح بن مسلم حامد بن رسول الحبيب هادي بن سلم شهاب بكر بن سالم سيد الحبيب علي بن سقاف سيد الحبيب جعفر بن شيخنا بن سقاف سيد الحبيب عبد القادر بن سقاف ووصولهم مغفورا من شيخهم تلامذة مسلمين عليهم ثم إلى أرواح ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلم دين علينا سيد الحبيب علي بن بشير بن محمد بن حفيظ سيد الحبيب سلمان عبد الله الشادري سيد الحبيب حسن بن عبد الله الشادري سيد الحبيب محمد بن علي المالك والسنغرين ثم إلى أرواح حكي غزال المالك محمد علي بن غزال ثم إلى أرواح عبد الرحمن وعبد عبد الرحمن السنغرين ثم إلى أرواح والدينا والدكم والواتنا والواتكم والمسلمين عبد الله الشام بالرحمة في الأسكن والجنة المسلم في خلق وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah membahas tentang larangan-larangan haid dan nifas. Ada 11 larangan. Ada sholat, tawaf, membawa menyentuh mushaf, berdiam di masjid atau sekedar mondar-mandir di dalamnya, membaca Al-Quran dengan niat membacanya sebagai Al-Quran, puasa, cerai, lewat di dalam masjid jika dikhawatirkan mengotori, bersentuhan dan bersenang-senang dengan bagian antara lutut dan pusarnya perempuan,
dan yang terakhir bersuci dengan niat ibadah. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dua kasus penting, zawalul mani' dan turul mani'. Mani' di sini adalah perkara yang mencegah wajibnya sholat. Artinya perkara yang menjadikan sholat tersebut tidak wajib. Ya, seperti kekafiran apabila orang yang belum pernah masuk Islam memang terlahir kafir dari orang tua yang kafir, keturunan kafir, seperti masa kecil, haid, nifas, dan pingsan serta gila. Zawal mani' ini hilangnya perkara yang mencegah wajibnya sholat. Artinya orang Islam, orang kafir masuk Islam, anak kecil menjadi balik, perempuan haid suci, perempuan nifas menjadi suci, orang gila, waras, orang pingsan, sadar. Apabila itu terjadi di akhir waktu sholat, walaupun mendapati hanya seukuran takbiratul ihram, maka wajib mengkodok sholat tersebut. Ya, artinya walaupun hanya mendapati seukuran 1 detik, maka wajib mengkodok sholat tersebut. Adapun kasus turul mani' adalah apabila perempuan yang wajib sholat, suci, sehat walafiat, akal waras, tiba-tiba setelah masuknya waktu sholat, dia haid, dia nifas, atau dia pingsan, atau dia gila, maka apabila sebelum terjadinya perkara yang mencegah kewajiban sholat, itu sudah berlalu waktu yang cukup untuk sholat, ya, maka wajib baginya untuk mengkodok sholat tersebut. Berlalu waktu yang cukup untuk sholat, tapi dia belum sholat, maka wajib baginya mengkodok sholat tersebut. Ya. Kemudian kemarin ada pula kasus antara zawal manik dan turul manik, suci dari haid, setelah itu pingsan, suci dari nifas, setelah itu apa namanya pingsan atau gila. Maka ini dia eh, wajib untuk mengkodok apabila pada masa sempurnanya tadi, masa antara suci dari haid dan pingsannya itu adalah memang waktu yang cukup untuk sholat dan bersuci. Bila kejadiannya di waktu duhur, wajibnya sholat duhur saja. Bila kejadiannya di waktu asar, wajibnya sholat asar dan duhur kalau memang jeda atau waktu sempurnanya, waktu warasnya, waktu sadarnya setelah suci dari haid sampai dia pingsan itu cukup untuk 2 sholat, cukup untuk 8 rakaat, ya. Karena sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, dan cukup untuk bersuci. Baru wajib mengkodok dua-duanya. Tapi kalau cukup untuk 1 sholatan saja, maka wajib mengkodok sholat asar saja. Nah, sekarang kita akan bahas tentang istihadah. Definisi istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah itu adalah darah yang keluar di selain masa-masa haid dan nifas. Istihadah itu darah yang keluar di selain masa-masa haid dan nifas. Jadi kalau haid itu ada syaratnya, nifas ada syaratnya. Jika tidak memenuhi syaratnya haid dan nifas, maka itu disebut sebagai istihadah. Ya. Kalau haid itu darah natural, darah alami, ya, keluar di waktu-waktu tertentu dalam keadaan sehat tanpa sebab. Kalau nifas karena melahirkan. Berarti kalau tidak melahirkan, ya, dan ada sebabnya,
Atau haid itu ada aturannya, ada syaratnya. Apa syaratnya haid? Syaratnya haid minimal harus 24 jam dan suci sebelumnya harus sudah selesai 15 hari. Atau kalau bagi pemula umurnya sudah 9 tahun. Kalau bagi pemula umur sudah 9 tahun, kalau bagi yang sudah pernah haid, sucinya sudah 15 hari, kemudian darahnya mencapai 24 jam. Nah, ini syaratnya haid. Jika syarat itu tak terpenuhi dan dia juga tidak melahirkan, artinya kalau dibilang nifas, bukan nifas karena tidak melahirkan. Tapi darahnya kurang dari 24 jam, maka itu bukan lagi haid tapi istihadah. Atau suci belum kurang dari 15 hari, maka itu juga bukan haid. Dan haid juga punya aturan maksimalnya 15 hari. Bagaimana kalau darahnya melebihi 15 hari? Maka itu disebut sebagai darah haid yang bercampur dengan darah istihadah. Nah, jadi darah istihadah itu adalah darah yang keluar di selain masa-masa haid dan nifas. Artinya tidak memenuhi syarat untuk menjadi haid dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi nifas. Keterangan yang pertama, ulama telah melakukan penelitian seputar darah wanita dan mereka hanya menemukan tiga jenis darah saja, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Ya, para ulama membuat penelitian ternyata darah itu cuma tiga, haid, nifas, dan istihadah. Karenanya jika seorang wanita melihat darah yang tidak memenuhi syarat-syarat haid dan tidak memenuhi syarat-syarat nifas, maka darah tersebut adalah istihadah. Seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, istihadah itu adalah istilah untuk darah. Darahnya disebut istihadah. Sedangkan perempuan yang mengalami istihadah disebut mustahadah. Mustahadah ini adalah wanita yang mengalami istihadah. Perempuan yang mengalami istihadah disebut mustahadah. Nah, di sini ada dua macam istihadah. Ya, ada dua macam istihadah. Yang pertama tidak menyertai haid dan nifas. Maka ini hukumnya jelas dan tidak perlu dihubungkan dengan tujuh gambaran perempuan mustahadah. Ini yang menurut pendapat lemah disebut darah fasad. Yang menurut pendapat lemah disebut darah fasad. Ya. Kemudian yang kedua adalah menyertai haid dan nifas. Ini perlu dihubungkan dengan tujuh gambaran wanita mustahadah untuk mengetahui mana darah istihadah dan mana yang bukan darah istihadah. Jadi, yang pertama, tidak menyertai haid dan nifas, hukumnya jelas dan tidak perlu dihubungkan dengan tujuh gambaran perempuan mustahadah. Apa saja darah-darah yang tidak menyertai haid dan nifas? Yang kita katakan hukumnya jelas, tidak perlu dihubungkan dengan tujuh gambaran perempuan mustahadah. Ini hanya ada empat gambaran, seperti yang tertera di sini. Yang pertama, darah yang keluar sebelum usia mendekati 9 tahun Qamariyah. Darah yang keluar sebelum usia mendekati 9 tahun. Kita telah ketahui bahwa usia minimal perempuan itu bisa mengalami haid adalah mendekati 9 tahun Qamariyah. Nah, kalau dia belum mendekati 9 tahun Qamariyah, keluar darah, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah darah fasad. Menurut pendapat lemah disebut darah fasad. Menurut pendapat yang kuat, darah fasad dan istihadah itu sama saja. Tidak ada bedanya. Jadi,
menurut pendapat yang kuat, darah fasad dan istihadah itu sama. Hanya memiliki dua nama, disebut fasad, disebut istihadah. Dengan demikian, akhirnya istihadah dibagi menjadi dua. Maka di sini ada dua macam istihadah. Menurut pendapat yang lemah, darah fasad dan istihadah itu beda. Bedanya apa? Darah fasad itu tidak perlu dihubungkan dengan tujuh gambaran mustahadah. Jadi yang pertama ini, inilah darah fasad yang dikatakan tidak menyertai haid dan nifas. Yang kedua, yang menyertai haid dan nifas ini disebut darah apa namanya? Darah istihadah. Ini menurut pendapat yang lemah. Jadi perbedaan pendapat ini hanya soal nama saja, tidak ada hubungannya dengan hukum. Hukumnya ya sama, ya. Jadi hanya pembahasan soal nama. Apakah ini disebut istihadah saja ataukah sama antara istihadah dan fasad? Soal nama, tidak ada hubungannya dengan hukum. Nah, yang pertama ini, bagian pertama yang tidak menyertai haid dan nifas, ini gambarannya ada empat. Yaitu darah yang keluar sebelum usia mendekati 9 tahun Komariah. Yang kedua, sebelum suci mencapai 15 hari. Kalau suci sudah mencapai 15 hari, ya sudah. Darah selanjutnya haid. Kalau suci belum mencapai 15 hari keluar darah, maka darah selanjutnya itu bukan haid, tapi darah fasad. Yang ketiga, darah yang kurang dari 24 jam. Minimal haid 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam, maka itu bukan haid lagi sudah. Dan yang keempat, darah ngelarani. Apa ngelarani? Itu darah yang keluar sebelum atau ketika melahirkan. Itu disebut darah ngelarani. Darah yang keluar sebelum melahirkan atau ketika melahirkan. Bila tidak bersambung dengan haid sebelumnya. Apabila darah ngelarani itu bersambung dengan haid sebelumnya, ya maka itu apa namanya eh, dihukumi haid. Tapi kalau tidak bersambung dengan haid sebelumnya, maka tidak dihukumi haid. Jadi istihadah yang tidak menyertai haid dan nifas itu cuma empat gambarannya seperti yang saya sampaikan tadi. Dalam bab istihadah ini ada beberapa istilah yang perlu kita bahas. Istilah penting. Beberapa istilah dalam istihadah, ada yang pertama ihtiyat. Ihtiyatnya mustahadah, bukan ihtiyatnya mutahayyirah. Karena nanti ada lagi ihtiyatnya mutahayyirah. Ini ihtiyatnya mustahadah yang bukan mutahayyirah. Apa itu ihtiyat? Ihtiyat ini hubungannya hanya dalam bersuci. Ihtiyat dalam bersuci. Yaitu sebelum bersuci, seorang mustahadah harus beristinja. Apa itu beristinja? Membersihkan darah dari kemaluan. Kemudian menyumbat kemaluan tersebut dengan kapas atau kain. Setelah itu diikat dengan seperti celana dalam yang kuat. Baru kemudian berwudu. Nah, ini namanya ihtiyat. Jadi, begini. Perempuan yang mengalami istihadah, itu darahnya selalu keluar. Selalu berhadas.
Keluarnya darah ini membatalkan wudhu tentunya. Maka dia disebut sebagai daimatul hadas. Ya, karena keluar darah istihadah, darah yang bukan haid, dan dia membatalkan wudhu. Maka wajib sholat. Karena itu bukan haid, wajib sholat. Sedangkan syaratnya sholat adalah suci dari hadas. Artinya dia wajib wudhu. Bagaimana dia mau wudhu? Padahal dia tidak dalam keadaan suci. Bagaimana dia mau wudhu? Padahal, maaf, hadasnya selalu keluar. Bagaimana dia mau wudhu padahal hadasnya selalu keluar? Kalau sampean habis buang air, terus wudhu, selesai sudah. Hadasnya hilang. Kan begitu. Sekarang boleh sholat. Tapi ini hadasnya selalu keluar. Ketika kita basuh wajah, darahnya selalu keluar. Bagaimana ini caranya? Maka di situ harus ada yang namanya ikhtiyat. Sebelum pelaksanaan wudhu harus ada yang namanya ikhtiyat. Apa itu ikhtiyat? Ikhtiyat itu adalah dia sebelum berwudhu diawali dengan istinja. Disucikan dulu kemaluan. Area di mana terdapat najis yang selalu keluar. Disucikan dulu, istinja. Boleh pakai batu, tisu, dan boleh pakai air. Tentunya kalau memenuhi syarat ya. Pakai batu, tisu kalau memenuhi syarat. Sebab ada syarat-syarat 8. Syarat bolehnya atau tata cara. Tata cara dalam beristinja dengan batu. Kemudian setelah itu disumbat. Setelah istinja, baik dengan batu atau dengan air. Setelah itu disumbat. Urutan keharusan menyumbat ini menurut Syekh Ibn Hajar itu secara mutlak harus. Jadi Syekh Ibn Hajar itu beliau mengatakan setelah istinja harus disumbat. Walaupun walaupun darah yang keluar tidak terlalu banyak. Itu menurut Syekh Ibn Hajar. Menurut Syekh Ar-Ramli tidak wajib menyumbat kecuali kalau memang darah itu banyak sekali. Seberapa ukuran banyaknya? Ukuran banyaknya adalah apabila diikat dia masih keluar. Artinya begini, kalau seandainya darah itu bakal berhenti dengan cuma diikat, hanya dengan diikat dia berhenti, maka menurut Ar-Ramli tidak wajib menyumbat, cukup diikat saja. Tapi kalau diikat dia tidak akan berhenti karena memang darahnya sangat banyak. Darahnya banyak, kalau diikat pun masih tetap nerembes, tidak akan berhenti. Maka di situ wajib menyumbat. Jelas ya? Kalau menurut Syekh bin Hajar, secara mutlak sudah. Sebelum diikat harus disumbat. Secara mutlak. Tidak peduli darahnya sedikit atau banyak. Kecuali kalau darahnya itu sangat sedikit sekali. Sekiranya ketika diistinjai pakai air, darahnya tidak keluar lagi kecuali nanti. Jadi setelah disiram pakai air, sudah.
tidak bakal keluar darah kecuali setelah setengah jam. Maka tidak perlu di situ apa menyumbat mengikat nggak perlu sudah. Bisa langsung wudhu dan sholat segera. Segera wudhu dan sholat langsung. Jika setelah diistinjai darahnya tidak keluar lagi, maka tidak perlu menyumbat, tidak perlu mengikat, ya bisa langsung setelah wudhu, setelah setelah istinja langsung wudhu langsung sholat tanpa menunggu. Jelas ya? Kalau darahnya sangat sedikit sekali, sangat sedikit. Tapi kalau darahnya itu tidak bisa, harus tetap diikat atau disumbat, maka di situ ada khilaf. Kalau seandainya diikat saja itu sudah cukup, menurut Syekh Ibn Hajar tetap wajib disumbat. Jadi habis disumbat baru diikat. Tapi menurut Syekh Ar-Ramli tidak. Cukup diikat saja, tidak perlu disumbat. Ini menurut Syekh Ar-Ramli. Dan ini pendapatnya Syekh Ar-Ramli ini bagus untuk diikuti, terutama bagi seorang gadis yang belum menikah. Gadis yang belum menikah, kemudian dia mengalami istihadah, maka sebaiknya ikut pendapat Ar-Ramli. Kalau darahnya itu tidak terlalu banyak, tidak usah disumbat, tapi cukup dengan diikat. Jelas ya? Nah, disumbat itu seperti apa? Sumbat itu menggunakan kain atau kapas. Berapa besarnya? Secukupnya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Yang kira-kira bisa menghalau darah. Jadi secukupnya. Yang kira-kira bisa menghalau darah. Ya. Dan ketika menyumbat itu tidak boleh ada satu benang pun yang muncul di bagian dohir. Harus semuanya masuk ke bagian batin. Semua sumbatannya masuk ke bagian batin, tidak boleh ada yang muncul ke bagian dohir. Nah itu caranya menyumbat. Memang susah, ya susah. Untuk mengeluarkannya juga susah. Kalau alat medis, ada alat medis untuk menyumbat darah haid, itu masih menyisakan tali untuk ditarik untuk mengeluarkannya. Tapi secara syar'i, menyumbat kemaluan perempuan mustahadah tidak boleh menyisakan tali. Kenapa? Karena kalau menyisakan tali, sholatnya tidak sah. Sebab talinya itu suci, tapi bersambung dengan kapas atau kain yang di dalam yang bersentuhan dengan najis. Atau bahkan kainnya sudah menjadi najis, kena darah. Nah, jadi dia membawa benda suci yang bersambung dengan benda najis. Adapun benda najis yang di dalam itu tidak ada masalah. Ya, najis di dalam tubuh itu tidak ada masalah. Cuma masalahnya adalah ketika ada benda suci yang bersambung dengan benda yang mutanajis tadi, benda suci yang di luar maksudnya. Karena kalau najis di dalam tidak ada masalah. Tapi jika ada benda suci yang di luar, di area dohir, bersambung dengan najis yang di dalam, nah ini yang sholatnya tidak sah. Makanya harus masuk semua. Jadi menyulitkan memang. Menyumbat ini menyulitkan. Sebaiknya ikut pendapat Ar-Ramli supaya tidak bingung dalam hal menyumbat. Kemudian mengikat. Mengikat ini apa mengikat ini? Di sini dikatakan diikat dengan seperti celana dalam yang kuat. Ada kalimat seperti celana dalam. Ya, apa maksudnya seperti celana dalam itu? Jadi seperti celana dalam
Artinya memang bentuknya seperti celana dalam. Cuma dia kuat, begitu. Kalau celana dalam biasa itu kurang kuat. Ini kuat. Bagaimana kita membentuk seperti celana dalam tapi kuat? Nah, cara untuk membuat seperti celana dalam tapi kuat adalah, jadi ada dua kain. Kain pertama, kain dan kain yang lebih lebar. Kain yang kedua ini, kedua ujungnya dibelah. Nah, ini kain pertama, kain kedua. Kain yang pertama diikatkan di pinggang. Kain yang pertama diikatkan di pinggang. Kain yang kedua dengan ujungnya yang terbelah itu diikatkan di belakang, kemudian dibawa ke depan, dan dengan ujung yang terbelah diikatkan di depan. Loh ini kan sama aja dengan celana dalam. Memang kan dari tadi saya sudah bilang, seperti celana dalam. Cuma kalau celana dalam biasa, itu tidak bisa menambah kekuatan. Tapi kalau ini, kita bisa menambah kekuatan. Jadi, ikat pinggangnya dikuatkan, ya, yang area pinggang dikuatkan sehingga tidak bisa melorot. Kemudian, apa namanya, ketika kita mengikat, apa namanya, bagian depan itu, kita bisa tarik ke atas. Tarik ke atas supaya menekan bagian bawah, menekan bagian kemaluan. Setelah tarik ke atas, baru kita ikat. Nah, sehingga jadinya kuat. Sedangkan kalau kita pakai celana dalam, enggak ada kekuatan, nempel saja. Celana dalam itu nempel saja. Kecuali kalau kita bikin celana dalam khusus ya, dari karet mungkin yang bisa menekan ke atas. Yang jelas, ini bisa diatur tekanannya, ya. Atau kita bikin kain, kalau sampean pinter jahit, kain, kemudian di sini dijahit, ini dijahit, ya. Nah, kain yang di bawah ini dibelah ujungnya. Kemudian kain yang atas ini diikatkan di pinggang. Ini untuk pinggang, diikat yang kuat. Kemudian kain yang ke bawah ini diikat di bagian depan. Nah, sebelum mengikatnya itu ditarik ke atas dulu, baru setelah itu diikat. Maka terbentuklah celana dalam yang betul-betul menekan kemaluan. Nah, kemaluan itu kalau ditekan,
dia tidak akan mengeluarkan apa-apa. Ya, darah akan tertahan, darah tidak akan keluar, darahnya akan tertahan. Nah, itu maksudnya. Untuk menahan darah. Itu yang dimaksud dengan seperti celana dalam yang kuat. Ya, seperti celana dalam yang kuat. Jadi mungkin bisa diproduksi celana dalam khusus istihadah begitu ya. Sehingga kuat menekan kemaluan. Setelah itu baru berwudu, baru berwudu. Nah, bersuci dan ihtiyat ini tidak boleh dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Harus setelah masuknya waktu sholat. Kenapa? Ya wuduknya itu supaya kan wuduk darurat. Wuduknya adalah wuduk darurat. Sebelum masuknya waktu sholat tidak ada darurat. Jadi harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Itu untuk wuduknya. Kemudian untuk apa namanya ihtiyatnya, kalau ihtiyatnya itu dilakukan sebelum masuknya waktu sholat, akhirnya nanti ada jeda antara ihtiyat dan wudhu. Jadi ada masa menunggu, menunggu masuknya waktu sholat. Dan ini berakibat darah yang keluar semakin banyak. Jadi antara antara apa namanya istinja, menyumbat, mengikat, wudhu, dan sholat ini harus berkesinambungan. Tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena darah itu terus-terusan keluar. Darah itu terus-terusan keluar. Jadi harus dilakukan dalam apa namanya? Tidak boleh ada jeda. Harus berkesinambungan. Ya, habis istinja, misalnya keluar dari kamar mandi dulu, habis gitu masuk kamar mandi lagi, menyumbat. Setelah menyumbat, keluar lagi dari kamar mandi, entah ngapain di luar, masuk kamar mandi lagi mengikat. Ya, nanti setelah mengikat nonton TV dulu, setelah itu baru wudhu. Ah, ini tidak boleh, tidak boleh. Karena berakibat apa? Berakibat darah yang keluar tambah banyak. Karena tujuannya ini adalah untuk taklilan lil hadas, menyedikitkan hadas supaya hadasnya tidak banyak keluar atau tercegah, hadasnya tercegah. Jadi tidak keluar sama sekali. Nah, kalau kalau kita tidak berkesinambungan, ya ada berhenti-berhentinya, ada jeda-jedanya, maka itu nantinya akhirnya darahnya banyak keluar. Jadi semuanya harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat dan harus segera. Karena jelaskan di sini, wudhu tersebut adalah wudhu darurat. Apa itu wudhu darurat? Sebenarnya tidak sah ya. Sholatnya orang yang selalu berhadas tidak sah. Tapi ya karena darurat. Wudhunya tidak sah. Tapi karena darurat ya mau tidak mau ya sah-sah saja. Itu namanya wudhu darurat. Dan sebelum masuknya waktu sholat tidak disebut darurat. Darurat itu apa sih? Darurat itu dia wajib sholat. Karena wajib sholat akhirnya wajib wudhu. Ya, dia wajib sholat dan wajib wudhu. Tapi sebelum masuknya waktu sholat, dia kan nggak wajib sholat. Kalau nggak wajib sholat berarti nggak wajib wudhu. Makanya disebut wudhu darurat. Jadi sebelum masuknya waktu sholat tidak ada darurat. Harus setelah masuknya waktu sholat. Kemudian pembahasan berikutnya adalah darah kuat. Dalam bab istihadah ini nanti kita akan bahas ada darah kuat, darah lemah. Apa sih darah kuat dan darah lemah itu? Darah kuat itu adalah darah yang warnanya lebih gelap, lebih kental dan lebih bau. Ya.
Darah yang berwarna gelap lebih kuat dari yang berwarna terang. Darah yang berbau busuk menyengat lebih kuat daripada yang tidak demikian. Darah yang kental lebih kuat daripada darah yang tidak kental. Jadi, yang darahnya lebih gelap, lebih bau, dan lebih kental. Itu disebut lebih kuat. Oleh karena itu, kalau sama-sama hitam darahnya, tapi satunya hitam kental, satunya hitam tidak kental. Satunya hitam bau, satunya hitam tidak bau. Maka hitam kental lebih kuat daripada yang tidak kental. Hitam bau lebih kuat daripada yang tidak bau. Bagaimana kalau hitam pertama kental tapi tidak bau, hitam kedua bau tapi tidak kental, maka ini dianggap sama. Sederajat. Kalau sederajat, headnya adalah yang pertama. Kalau sederajat, headnya adalah yang pertama. Itu masalah kuat. Kemudian ada masalah adat. Apa itu adat? Adat ini kebiasaan sebelum istihadah. Mencakup kebiasaan mulai haid, kebiasaan lama haid, dan kebiasaan berhenti, dan kebiasaan suci. Jadi nanti ketika ada istilah kembali kepada adat, itu adalah kembali kepada adat kebiasaan mulai haid, kebiasaan lama haid, kebiasaan berhenti, dan kebiasaan suci. Ya, kapan dia biasanya darah haidnya mulai, berapa lama, kapan darahnya berhenti, itu eh, disebut adat. Ya, disebut adat. Jadi itu adalah hal-hal yang penting untuk dibahas atau difahami sebelum kita masuk kepada 7 gambaran perempuan mustahadah. Nah, karena tadi kita ada masalah teknis sebentar ya, jadi mulainya agak apa namanya, agak akhir, maka selesainya juga kita akhirkan juga, sehingga biar pas 1 jam pertemuan. Sebelum kita lanjutkan, saya coba melihat apa ada pertanyaan-pertanyaan. Tidak ada pertanyaan ya. Maka kita lanjut pada 7 gambaran perempuan mustahadah dalam haid. 7 gambaran perempuan mustahadah dalam haid. Jadi perempuan mustahadah dalam haid itu ada perempuan pemula, ada perempuan yang sudah terbiasa, ada yang darahnya itu memenuhi syarat tamyiz disebut mumayyizah, ada yang tidak mumayyizah, ada yang mutahayyirah perempuan bingung. Jadi totalnya menjadi 7. Ya, totalnya menjadi 7. Yang pertama mubtadaah mumayyizah, perempuan pemula dan mumayyizah memenuhi syarat tamyiz. Yang kedua mubtadaah ghairu mumayyizah, perempuan pemula tapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Yang ketiga, mu'tadah mumayyizah. Perempuan yang sudah terbiasa atau sudah pernah mengalami haid dan memenuhi syarat tamyiz. Yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah. Perempuan yang terbiasa dan tidak memenuhi syarat tamyiz. Yang kelima adalah mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah yang lupa akan adat dan waktunya. Ukuran adat dan waktu adatnya lupa sama sekali. Yang keenam, mutahayyirah
Zakirah lil waqti nasil adat. Ingat waktunya tapi lupa adatnya. Yang ketujuh adalah kebalikannya yang keenam yaitu mutahayyirah zakirah lil adat nasih lil waqt. Ingat dengan bilangannya tapi lupa dengan waktunya. Insya Allah akan kita pelajari semuanya satu persatu ya. Kita mulai dari mubtada'ah mumayyizah. Yang pertama adalah mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah mumayyizah. Jadi sekali lagi bahwa perempuan yang darahnya melebihi 15 hari itu tidak bisa kita katakan semuanya itu haid karena maksimalnya haid itu 15 hari. Dan kita tidak bisa mengatakan semuanya itu istihadah. Pasti ada haid dan ada istihadah. Darah yang melebihi 15 hari itu ada yang disebut darah haid dan ada yang disebut darah istihadah. Nah, yang mana yang haid, yang mana yang istihadah, nah itu sekarang menjadi pelajaran kita. Jelas ya? Jadi, pembahasan 7 gambaran mustahadah dalam haid ini hanya untuk perempuan yang darahnya melebihi 15 hari. Hanya untuk perempuan yang darahnya melebihi 15 hari. Adapun jika darahnya tidak melebihi 15 hari ya, maka tidak ada pembahasan seperti ini. Yang pertama mubtada'ah mumayyizah. Apa artinya mubtada'ah? Mubtada'ah adalah baru pertama keluar darah. Perempuan yang baru pertama kali keluar darah disebut mubtada'ah. Apa artinya mumayyizah? Mumayyizah artinya melihat darah dengan dua sifat atau lebih. Ada kuat dan ada lemah. Mubtada'ah, perempuan yang baru pertama kali keluar darah. Mumayyizah, jika darah yang keluar itu ada dua sifat atau lebih. Ada darah kuat dan ada darah lemah. Bagaimana hukumnya kalau ada perempuan yang mubtada'ah mumayyizah? Hukumnya darah kuat disebut haid dan darah lemah disebut istihadah meskipun darahnya itu lama. Saya kasih contoh ya. Seorang perempuan keluar darah hitam. Darah hitam 5 hari. Ya. Kemudian keluar darah merah. Darah merah 5 bulan. Darah hitam 5 hari, darah merahnya 5 bulan. Bagaimana hukumnya? Darah hitam lima hari, ini adalah haid. Darah merah 5 bulan, inilah istihadah. Yang mana istihadah? Semuanya. 5 bulan semuanya istihadah. Wa in tala zamanuhu, walaupun lama. Darah lemah meskipun lama semuanya dihukumi istihadah. Seperti darah merah yang 5 bulan tadi itu. Ini hukum khusus untuk mubtada'ah, perempuan pemula.
yang baru pertama kali keluar darah. Adapun perempuan yang sudah pernah keluar darah, pernah haid, perempuan yang sudah memiliki kebiasaan, kalau ada perempuan sudah memiliki kebiasaan haid dan kebiasaan suci, keluar darah hitam 5 hari, merah 5 bulan. Maka darah hitam yang pertama haid, darah merah yang berikutnya itu yang 5 bulan, bukan semuanya istihadah, tapi istihadah seukuran adat sucinya. Setelah haid, darah hitam haid, kemudian dia istihadah, seukuran adat sucinya berapa. Setelah itu haid lagi. Ya, setelah itu dihukumi haid, seukuran adat haidnya, kemudian dihukumi istihadah lagi, seukuran adat sucinya, kemudian haid lagi, seukuran adat haidnya, dan seterusnya seperti itu. Jadi 5 bulan ini tidak semuanya istihadah, tapi istihadah, haid, istihadah, haid, ya, sampai 5 bulan. Itu kalau perempuan yang mu'tadah, sudah pernah mengalami haid. Adapun perempuan yang mubtada'ah, baru pertama kali, masih pemula, keluar darah hitam 5 hari, merah 5 bulan, maka darah hitam 5 hari haid, darah merah 5 bulan, semuanya istihadah. Kenapa? Karena dia belum memiliki adat suci, belum pernah suci di antara dua haid. Akhirnya dihukumi seperti tadi. Nah, keluar darah dengan dua sifat, ada kuat, ada lemah. Apakah pasti mumayyizah? Belum tentu. Keluar darah dengan dua sifat, ada kuat, ada lemah. Apakah pasti mumayyizah? Belum tentu. Tapi ada syarat-syarat. Disebut syarat-syarat tamyiz. Disebut syarat-syarat tamyiz. Wanita, seorang wanita disebut mumayyizah. Mumayyizah itu tentunya bahasa Arab ya. Kalau di bahasa Indonesia kan mumayyizah itu artinya membedakan. Perempuan yang membedakan mumayyizah. Kapankah seorang perempuan disebut mumayyizah? Jika ada syarat-syaratnya ini. Ada 4 syarat. Yang pertama, darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Syarat untuk darah kuat. Syarat untuk darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Kemudian syarat untuk darah kuat lagi, darah kuat tidak kurang dari 15 hari. Seperti yang saya contohkan tadi, darah kuatnya 5 hari, atau darah kuatnya 10 hari, darah kuatnya, dalam contoh tadi itu kan darah kuatnya adalah hitam. Kalau ada hitam, ada merah, pasti yang dikuatkan hitam. Kalau ada merah, ada kuning, pasti yang dikuatkan merah. Jadi, kalau ada hitam, ada merah, pasti hitam yang paling kuat. Tadi kan dikatakan hukumnya darah kuat disebut haid, sedangkan darah lemah disebut istihadah. Jelas ya? Darah kuat disebut haid, darah lemah disebut istihadah. Darah kuat disebut haid, darah lemah istihadah. Nah, ketika darah kuat disebut haid, darah lemah istihadah, berarti antara kuat dan lemah ini harus memenuhi syarat tamyiz. Apa syaratnya? Kan darah kuat bakal jadi haid. Bagaimana syaratnya untuk menjadi haid? Ya tidak kurang dari 24 jam. Oleh karena itu kalau melihat seorang perempuan melihat
12 jam hitam. Kemudian 16 hari merah. 12 jam hitam berarti kan setengah hari ini. Tidak sampai sehari semalam. Sehari tapi tidak semalam. Ya, 12 jam hitam dan 16 hari merah. Merahnya 16 hari. Bagaimana? Ini ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah. Kenapa? Karena hitamnya 12 jam dan sampai sehari semalam. Sedangkan untuk menjadi mumayyizah, syarat yang pertama hitamnya harus tidak kurang dari 24 jam. Syarat yang kedua, darah kuat tidak lebih dari 15 hari. Karena darah kuat ini adalah darah yang pasti dihukumi haid nanti. Untuk mumayyizah, haidnya adalah darah kuat. Oleh karena itu, darah kuat harus memenuhi syarat tidak boleh merusak syaratnya haid. Apa itu? Syaratnya haid adalah tidak boleh kurang dari 24 jam. Maka darah kuat ini, maaf, tidak boleh lebih dari 15 hari. Tidak kurang dari 24 jam dan tidak boleh lebih dari 15 hari. Maka maka jika darah kuatnya melebihi 15 hari, maka ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah. Jadi kalau 10 hari hitam, 10 hari merah. Ini mumayyizah, haidnya adalah darah hitam yang 10 hari. Ya, haidnya adalah darah hitam yang 10 hari. Kemudian, kalau dia melihat 16 hari hitam, 16 hari merah. 16 hari hitam, 16 hari merah. Maka ini ghairu mumayyizah. Kenapa? Karena hitamnya 16 hari. Hitamnya melebihi 15 hari. Kan syarat kedua hitam tidak boleh melebihi 15 hari. Jelas ya? Jadi darah kuat tidak kurang dari 24 jam dan darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari. Yang ketiga dan yang keempat ini adalah syarat untuk darahnya. Yang ketiga darah lemah. Darah lemah tidak kurang dari 15 hari. Jadi syarat ketiga dan syarat keempat ini adalah untuk darah lemah. Syarat ketiga darah lemah tidak kurang dari 15 hari. Nah, maksudnya ya apa? Maksudnya ini kalau darah lemahnya diapit oleh dua darah. Kalau seperti kasus 10 hari hitam, 10 hari merah, walaupun merahnya 10 hari gak masalah. Tidak masalah. Hmm? Darah lemah tidak kurang dari 15 hari. Ini hanya disyaratkan hanya jika melihat darah kuat, darah lemah, dan darah kuat lagi persis dengan darah pertama dan melebihi 15 hari. Jadi, ada darah kuat, kemudian darah lemah, kemudian darah kuat yang sama persis dengan darah pertama, dan darah kuat yang terakhir ini melebihi 15 hari. Baru di situ darah lemah yang tengah-tengah tidak boleh kurang dari 15 hari. Jadi misal
Darah kuat kita anggap hitam. Kemudian darah lemah kita anggap merah. Kemudian darah kuat yang sama dengan darah pertama. Berarti hitam lagi. Yaitu darahnya sama seperti yang pertama. Kalau yang pertama hitam dia hitam. Kalau yang pertama kental dia kental ya. Kemudian istamar. Keluarnya terus menerus. Darah yang terakhir ini keluarnya terus menerus. Jadi jika keluar darah hitam, darah merah, kemudian darah hitam lagi yang terus menerus, maka di sini darah merahnya atau darah lemahnya tidak boleh kurang dari 15 hari. Jadi hanya dalam kasus tertentu. Contoh, 5 hitam, 5 merah. Kemudian 20 hari hitam. Keluar darah 5 hitam, 5 merah, 20 hari hitam. Hitam yang terakhir ini sama persis dengan hitam yang pertama. Maka bagaimana ini? Ini disebut ghairu mumayyizah. Tidak memenuhi syarat tamyiz. Kenapa? Karena darah merah yang tengah-tengah ini cuma 5 hari. Darah merahnya cuma 5 hari. Makanya ghairu maizah. Kalau kita ganti menjadi 15 hari. 5 hitam, 15 hari merah, 20 hari hitam. Maka ini mumayyizah. Jadi di saat-saat inilah darah lemah ini disyaratkan tidak kurang dari 15 hari. Ya, dalam kondisi seperti tadi itu. Darah merah tidak darah lemah tidak boleh kurang daripada 15 hari. Kalau dia kurang maka menjadi ghairu maizah. Kemudian syarat yang terakhir, darah lemah keluarnya tidak diselat-selati oleh darah kuat. Jadi darah lemahnya itu berkesinambungan. Kalau diselat-selati oleh darah kuat seperti misalnya keluar darah hitam, hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah. Maka ini ghairu maizah. Ya, kalau darahnya hitam merah, hitam merah, hitam merah, maka menjadi ghairu maizah. Kalau memang hitam merahnya sampai melebihi 15 hari. Hitam merah sampai melebihi 15 hari. Maka itu ghairu maizah. Tapi kalau seperti contoh-contoh yang saya buat tadi, ya, misalnya keluar darah hitam 5 hari, darah merah 15 hari, kemudian darah hitam lagi 20 hari, maka merah yang di tengah-tengah itu tidak boleh diselat-selati oleh darah kuat. Ya, kalau diselat-selati hukumnya nanti ghairu maizah. Jadi ketika mengeluarkan darah merah ya, merahnya berkesinambungan ya.
Jadi syarat-syarat tamyiz yang pertama darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam, darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari, darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari, tapi ini hanya disyaratkan jika keluar darah kuat, lemah, dan kuat lagi persis dengan yang pertama dan melebihi 15 hari. Kemudian syarat yang terakhir, darah lemah keluarnya tidak diselat-selati oleh darah kuat. Ya, seandainya ada seorang perempuan keluar darah pertama hitam, kedua merah, ketiga hitam, keempat merah, kelima hitam, keenam merah dan seterusnya sampai melebihi 15 hari. Maka ini ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah. Tadi itu adalah syarat-syarat tamyiz ya. Darah kuat, ada syarat untuk darah kuat dan syarat untuk darah lemah. Syarat untuk darah kuat tidak kurang dari 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Syarat untuk darah lemah tidak kurang dari 15 hari dalam kasus-kasus tertentu dan tidak diselat-selatilah darah kuat. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita lanjutkan mubtada'a ghairu maizah. Ya, pertemuan kali ini sampai pada mubtada'a maizah mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat apa ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita tutup. Sebenarnya menentukan istihadah itu seharusnya dengan hitungan harinya atau dengan sifat dan warna darahnya. Yang jelas darahnya itu melebihi 15 hari baru kita lihat sifat sifat darahnya, warnanya dan sifat-sifat yang lain. Tapi kalau darahnya tidak melebihi 15 hari ya sudah. Jadi total darahnya itu melebihi 15 hari apa tidak? Contoh ya, keluar darah hitam 5 hari, merah 5 hari. Nah, ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena totalnya cuma 10 hari. Jadi 10-10-nya semuanya head. Jadi beda antara ya, karena banyak juga perempuan yang bingung masalah hal seperti ini. Beda antara masalah 5 hari hitam, kemudian 5 hari merah, dengan masalah 10 hari hitam dan 10 hari merah. Nah, kasus yang atas, 5 hari hitam, 5 hari merah. Ini semuanya head. Kenapa? Totalnya cuma 10 hari. Totalnya cuma 10 hari semuanya head. Nah, kalau yang bawah ini 10 hari hitam, 10 hari merah. Kalau di total ini 20 hari. Karena totalnya 20 hari, maka headnya cuma yang pertama saja, yaitu darah kuat. Yaitu 10 hitam. Yang merah istihadah. Seandainya kita ganti 10 hari merah. Kemudian lanjut 10 hari hitam. Maka yang mana headnya? Headnya adalah yang hitam. Tetap yang lebih kuat adalah yang head.
Tidak peduli dia di depan atau di belakang. Darah haidnya pasti yang hitam. Kalau ditaruh di depan ya yang hitam haid, kalau ditaruh di belakang yang hitam haid. Yang penting memenuhi syarat tamyiz 4 tadi. Adapun kalau 5 hari hitam, 5 hari merah itu kan totalnya masih 10 hari. Ya, jadi tidak ada hubungannya. Jadi semuanya haid itu. Kalau masih masih dalam kurun 15 hari, semuanya disebut haid. Baik, tadi pertanyaan tadi mengakhiri perjumpaan kita. Oh ini ada lagi pertanyaan satu hari. Jika sudah lewat 15 hari, darah hitam yang keluar hanya 7 hari. Maka sisa darahnya apakah itu istihadah dan harus mengkodok salat? Iya, benar, betul sekali, betul sekali. Kalau seorang perempuan keluar darah eh, hitam 7 hari, kemudian merah 10 hari, totalnya 17 hari. Ketika keluar darah hitam 7 hari, dia tidak sholat. Ketika darahnya menjadi merah, dia juga tidak sholat. Kenapa? Karena dia tidak tahu bakal bakal apa namanya bakal istihadah, bakal melebihi 15 hari. Maka perempuan yang pertama kali istihadah harus meninggalkan sholat selama 15 hari. Sebab dia tidak tahu darahnya bakal bakal melebihi 15 apa tidak, dia tidak tahu. Nah, setelah melebihi 15 hari ternyata tetap merah. Dari hari ke-8 tuh merah sudah. Merah, merah, merah sampai melebihi 15 hari tetap merah. Maka wajib mandi dan wajib sholat serta mengkodok sholat yang ditinggalkan mulai hari ke-8 sampai hari ke-15. Jadi mengkodok sholat 8 hari. Ya, mengkodok sholat 8 hari. Bagaimana jika seorang perempuan lupa dengan darah yang keluar antara kuat lemah? Ya, kalau dia tidak bisa memastikan ya berarti masuk ke bagian ghairu maizah. Ya, jika dia tidak bisa memastikan mana head, mana kuatnya, mana lemahnya. Eh, darah yang keluar apa saja. Kalau tidak bisa memastikan ghairu maizah. Kalau bisa dipastikan tapi lupa, lupa lupa jumlahnya, ya, maka itu bisa saja menjadi mutahayyirah nantinya. Kalau antara ya, kuatnya itu antara 7 sampai 10 hari, setelah itu lemah. Nah, ini bisa menjadi mutahayyirah nantinya ini. Kalau memang apa namanya? Dia lupa, ya. Yang jelas darah kuatnya itu memenuhi syarat, tapi berapa jumlahnya saya lupa. Ini bisa menjadi mutahayyirah nantinya. Baik, akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insya Allah. Ya, memang terbatas sekali penjelasan-penjelasannya. Kalau sampean tidak tanya, Anda tidak tanya tadi soal sholat dan sebagainya ya, juga luput tidak akan dijelaskan karena memang waktunya pendek, penjelasannya harus apanya singkat-singkat semuanya. Jadi para apa namanya pendengar dan para santri yang taklim harus betul-betul pinter untuk menanyakan hal-hal yang kurang apa yang belum dijelaskan ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang sisa daripada 7 gambaran mustahadah dalam haid ya untuk hari ini sampai saat ini. Mudah-mudahan menjadi taman ilmu yang manfaat, ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan bukti kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Allah yaftah naftul arifin fakin habidin alam ta'aludin. Bima alim ahdina ikhlas bima amilna. اهدنا مما علمنا اهدنا الى الخير ما عملنا سوف نسلم والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.